नमस्कार मु सुप्रिया फेब्रुआरी 28 रु प्राय आमे ईरान अमेरिका एवं इज्राएल मध्य चलीथिबा युद्ध परिस्थिति संपर्क रे चर्चा करूचे एवं गोटे अस्थिरता रही मध्य प्राच्य रे जहार प्रभाव पूरा विश्व उपरे पड़ी भारत मध्य ता द्वारा प्रभावित होईची लगातार ए चर्चा चलीथिबा बेले विभिन्न समय रे अस्त्र विरति कथा आसीची युद्ध विरति कथा आसीची शांति चुक्ति कथा आसीची पुणी थरे एबे एमिति एक समय आसीची जोठी गोटे निष्पत्ति नेबार समय आसीची एवं निष्पत्ति नहीं सारिछंती कहिले चले यूएस एवं ईरान भितरे इज्राएल रो केते सहमति अछि न अछि अलगा कथा किंतु ए दुई राष्ट्र मध्य रे गोटे सहमति भित्तिरे निष्पत्ति निया जाउची ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ स्तंभकार आम सहित अछंती भालचंद्र षडंगी भालचंद्र बाबू स्वागत करूछि आलोचना को आयतुल्लाह खेमेनेई को हत्या आउ ता परठु लगातार जो अस्थिरता रही ताहा अंतिम चरण रे पहुंचिलाणी की नहीं आज जो खबर आसीची एवं आसंता शुक्रवार दिन हम्म ईरान और अमेरिका भितर जो द्विपाक्षिक शांति राजीनामा हबो हम्म एटा निश्चित रूपे गोटे निर्णायक स्थिति रे पहुंची एथरे कोनोसी संदेह करिवार नाही हम्म जदियो किछि एक्जेक्टली कोन वार्डिंग कोन रहिबो ताकू नेकरी हुए तो द्वंद्व रहिछि किंतु बोधुए आज दस्तखत हो जावा कथा किंतु जेहेतु इस्राएल रो भूमिका नेकरी समस्या रही इस्राएल लेबानन रे जो लगातार आक्रमण करुच्ची तेणु ताकू कन्विन्स करबा पई हो किंबा ता ऊपर चाप पकेकी ताकू राजी करबा पई हो बोधुए अमेरिका समय नहीं तेणु शुक्रवार दिन निश्चित रूपे सिग्नेचर हवा को जाउची कारण अमेरिका पई एटा होची गोटे बहुत बोले समस्या थिला एवं करवा मरर परिस्थिति थिला अमेरिका राष्ट्रपति बहुत डेस्परेट थिले सी जदि चुक्ति करिवेनी ताहले सी तांको देश रे अपदस्थ हेबे एवं आसंता निर्वाचन रे तांको पई बहुत असुविधा सृष्टि हेबो एवं ता सहित अर्थनैतिक जो चाप थिला सारा पृथ्वी रे अमेरिका रो डॉलर रो डोमिनेंस कमिबा तापरे आपन को देखंतु अमेरिका रो डोमेस्टिक मार्केट रे भी जो प्राइस राइज हैला तेल पेट्रोल डीजल और गैस रो एवं अन्य जिनस रो ए सब रो भी गोटे डोमेस्टिक जो सेमानकर जो अर्थनीति निज देशर अर्थनीतिक संकट भी बढ़ुतला तेणु अमेरिका पय आ कोनोसी रास्ता नथिला आ गोटे कथा होची अमेरिकार जो माने सहयोगी थिले उपसागरीय बोले गल्फ स्टेट मान करे आपण देखंतु सऊदी अरब हो किंबा यूएई कोंतु किंबा कतार एबे एसो गोटे पर गोटे देश एमाने धीरे धीरे इस्राएल सॉरी ईरान सहित द्विपाक्षिक आलोचना करके सेमाने गोटे संधि रे पहुंचुतिले तेणु अमेरिका देखला जे से आइसोलेट हो आउरी आइसोलेट हो तार जहाँ भी टिके भी प्रभाव रही से प्रभाव आ रहिबोनी सब दृष्टि सेमाने डेस्परेटली चाहूले केमती गोटे संधि करबा पई एवं सेमाने जेहेतु देखिले जे ईरान कोनोसी प्रकार चापरे बोले पछघुंचा दबार संभावना देखा जाउनी तेणु बाध्य होइकी सेमाने एई चुक्ति करबा को एकले तेणु एई चुक्ति को सारा पृथ्वी अपेक्षा करथिला कारण ईरान आ अमेरिकार युद्ध जदिओ आमे देखिचे भारत पाकिस्तान युद्ध होला किंतु से भारत पाकिस्तान युद्ध दुईटी देश भितर सीमित थिला तार प्रभावटा किंतु ईरान आ अमेरिका भितर जो युद्ध होला तार प्रभाव सारा पृथ्वी ऊपर थिला कारण पृथ्वी रो इंधन रो जो सोर्स ता ऊपर संकट थिला एवं ट्रेड रूट ऊपर समस्या थिला जो वाणिज्य कारोबार हुए जो रूट से रूट हार्मोज प्रणाली जो तेणु सारा पृथ्वी ऊपर एई युद्धर प्रभाव थिला सारा पृथ्वी रो लोक शांतिकामी लोक माने चाहूले युद्ध केमती शीघ्र समाप्त हबो बोली एवं मते लागुची निश्चित रूपे से दिग को जाउची कथाटा किंतु ए जो ट्रम्प कर जो नीति गति रही घड़ी के घोड़ा छुटी कारण केतबेले से स्टोन एज को नहीं जीवे बोली कहले पुणी आमे पूर्व थर जेतले आलोचना करथले सेही दिन से राती ईरान पई गोटे बड़ आह्वान राती थिला कारण ट्रम्प जो प्रकार चेतावनी देथिले ए सब कथा थिला किंतु हुए तो ईरान एभली लढिबो आ एते दिन लढिबा पई प्रस्तुत अछि ताकू बोध हुए मापी नथिले ट्रम्प एबे मापी सारी छंती एवं गोटे निष्पत्ति नबार गोटे बाध्यबाधकता रही किंतु गोटे चर्चा होउची जे जो माने कठोरपंथी रही ईरान रे से माने हाकू विरोध भी करूछंती कारण आगामी समय ईरान रो ईरान हाथरू जो जो कथा को नेकरी से माने जेमती हॉर्मुज को नेकरी आमे फेब्रुआरी 28 पूर्वरु हॉर्मुज संपर्क रे बहुत कम आलोचना हेतिबो जेबे जेबे दरकार पड़ितिबो हेतिबो किंतु एबे पूरा विश्व जानिला जे गोटे हॉर्मुज प्रणाली अछि जहा द्वारा सबु कारबार
विस्तार हुए आउ तार उपरे आधिपत्य कहार ता उपरे डिपेंड करे जे से रूट रो कहार पतियारा रहिबो आ सीए ही बार्गेनिंग रो अपर साइड रे रहिबो बोली कि जो गोटे चर्चा से दृष्टि आपण केमती देखुचंती? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କହୁଛି ହୁଁ ଯେ ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେଇଛି ହୁଁ ଏବଂ ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହେଇଛି। ହୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ କହିଦେଇ ପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନ କଣ ଆଚିଭ କରିଛି। ହୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇରାନ ଲସ୍ କଣ କରିଛି। ଏ ଲସ୍ କଣ କରିବାର ଥିଲା, କଣ ହେଇପାରିନି, ଯୋଉଟା କି ହୁଁ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ହୁଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯଦିଓ ରେଜିମ୍ ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ହୁଁ ଏବେ ବି ସେଇଠି ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଇରାନର ଇଞ୍ଚେ ମାଟି ଦଖଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ହୁଁ ଯୋଉଟା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବୁଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସୈନ୍ୟ ମିଲିୟନ ସୈନ୍ୟକୁ ହୁଁ ମୋବିଲାଇଜ ହୁଁ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ହୁଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମାଟି ଇରାନର ନେଇପାରିଲେନି। କବ୍ଜା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ତୃତୀୟ ହଉଛି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡିନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରମାଣୁ ମୁକ୍ତ ଇରାନ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଁ ସେଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇନି, ହୁଁ ଯଦିଓ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିନି। ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ ଭିତରେ ରହିବ, ଯୋଉଟା ବିଶେଷ ବିବାଦୀୟ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 60 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ସତ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ହବନି। ହୁଏତ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା, ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବାର ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ବା ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ତାକୁ ହୁଏତ ଇରାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନବ ଯେ ନ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡିନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରେସନ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ସଫଳ ହେଇଲେନି। ହୁଁ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମିଜାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର ମିଜାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଲା। ହୁଁ ତ ଆଉ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ସମୟର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ବି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ହୁଁ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଯୋଉ ଗ୍ରେଟର ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ହୁଁ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆରବ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କବ୍ଜା କରିବେ। ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଆରେ ଆସାଦଙ୍କର ଶାସନ ଯିବା ପରେ ହଁ ସେମାନେ ସିରିଆ ବୋର୍ଡରରେ ଯୋଉ ଗୋଲାନ ହାଇଟ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ବି ଦଖଲ କରିଦେଲେ। ହୁଁ ଗୋଲାନ ହାଇଟ୍ସ ପରେ ବି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବଫର ଜୋନ୍ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସେମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ କହିକିରି ତାକୁ ବି ଦଖଲ କରିଦେଲେ। ହୁଁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହୁଁ ଗାଜାକୁ ତ ପୁରା ଦଖଲ କରିଛି, ତା ହୁଁ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବାନନ, ସାଉଥ ଲେବାନନକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ସାଉଥ ଲେବାନର ଲଟାନି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏବେ ହୁଏତ ଶାନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ପିସ୍ ଟାକରେ ସେଇଟା ଆସିବ ପାରେ, ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଆମେରିକା ଯେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯା ବୋଲି, ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲେବାନନରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ, ହୁଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରାଜୟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହୁଁ ଯେ ଗ୍ରେଟର ଇସ୍ରାଏଲର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ବିଫଳାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇରାନ ପାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇରାନ ପାଇଛି କଣ? ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରମୁଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ଆସିଗଲା। ହୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ହରମୁଜରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟୋଲ ନଥିଲା, ଇରାନର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ହଁ ଆଜି ହରମୁଜରେ ଇରାନର ଏକାଧିକାରକୁ ସାରା ଆମେରିକା ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଡାଉଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଇରାନର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କାହିଁକି ଡାଉଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି ଆଗାମୀ ସେଇଠି, ସମୟ ଆଉ ହଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ତାପରେ ଆସିବି। ଗୋଟେ ହଉଛି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକାଧିକାର ଆସିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯିବ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଇରାନ ହରମୁଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଇରାନ ଆଉ କତାର ମିଶିକି ଇରାନ ଆଉ ଇରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଯୋଉ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବି କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା $300 ବିଲିୟନ ଯୋଉ ଫ୍ରୋଜେନ ଆସେଟ୍ସ ଅଛି, ହୁଁ $300 ବିଲିୟନ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଅଛି, ହୁଁ ଇରାନକୁ ତ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବି ଭରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନେ ଭରିବେ କି ହୁଁ ଆମେରିକା ସିଧା ଭରିବ, ସେଇଟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଇରାନ ଯୋଉ ଆଇସୋଲେଟ ଥିଲା ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ହଁ ତାକୁ ଯୋଉ ସାଂସନ ଲାଗିଥିଲା ସେ ହଁ ସାଂସନ ସବୁ ଉଠିବ। ହୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯେ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି ଗୋଟେ ସ୍ଵାଧୀନ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ହେଇକିରି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଏକ ଘରିକି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ସେଇଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ସ୍ଵାଧୀନ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଦେଶ ଭାବରେ କାମ କରିବ, ତାର ହୁଁ ହୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରୋଜେନ ଆସେଟ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ହଁ ଅଲରେଡି ୟୁଏଇ ରେ ଯୋଉ $10 ବିଲିୟନ ଫ୍ରୋଜେନ ଆସେଟ ଥିଲା
ହୁଁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ $3 ବିଲିୟନ ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ହୁଁ ଖବର ଆସିଛି ମିଡିଆରେ। ହୁଁ ଏବଂ ଆଉ ବଳକା $7 ବିଲିୟନ କୁ ଏଇ ମଝିରେ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ରୋଜେନ ଆସେଟ ଅଛି, ହୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ନିଜର ପ୍ରେଷ୍ଟେଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଜେ ଯୋଉ ଫ୍ରିଜ କରିଛି ତାକୁ ଦବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା ଡିଲ୍ 60 ଦିନ ପରେ ଦବ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଦେଶମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସାଉଥ କୋରିଆ ରଖିଛି, ଜାପାନ ରଖିଛି, ସେଇ ହୁଁ ସବୁ ଦେଶମାନେ ଯୋଉ ଇରାନର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ରିଲିଜ କରିବେ। ହୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ହୁଁ ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ବା ହଁ ସମାପ୍ତ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେରିକା ତାର ମୁଖା ଫିଟିଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଆମେରିକାର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ସୁପର ପାୱାର ଥିଲା, ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଘାଟି ସବୁ ଥିଲା, ସୈନ୍ୟ ଘାଟି। ହୁଁ ଆପଣ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶରେ ହଁ ଆମେରିକାର 30ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଘାଟି ଥିଲା। ହୁଁ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସେନା ଘାଟି, ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଇସା ବି ଦଉଥିଲେ ଆମେରିକାକୁ, ଏବଂ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟିର। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇକିରି ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇପାରିଲାନି, ବରଂ ଆମେରିକା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହିତ ସନ୍ଧି ନ କଲେ, ପିସ୍ ନ କଲେ, ହୁଁ ଆମେରିକାକୁ ରଖିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ବାଇଲେଟରାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଗତ ମେ 3 ତାରିଖରୁ ଇରାନ, ହୁଁ ସାଉଦି ଆରବ, କତାର ହୁଁ ଆଉ ୟୁଏଇ, ଏ ତିନିଟା ଦେଶ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଆଟାକ କରିନି। ଆଚ୍ଛା ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଟାକ କରିଛି କାହା ଉପରେ? କୁଏତ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଛି, ବାହାରିନ ଉପରେ କରିଛି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଜୋର୍ଡାନ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଛି। ହୁଁ ଆଉ ଜୋର୍ଡାନ ହଉଛି ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ହଁ ଜୋର୍ଡାନ ହଉଛି ବୋର୍ଡରରେ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲର। ହୁଁ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ଟା ସେଫ୍ ଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୋର୍ଡାନକୁ ଏଇଥର ଗତ ଫେଜରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲା ଜୋର୍ଡାନ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ ଜୋର୍ଡାନରେ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଅଛି ଆମେରିକାର, ବିଶେଷ ହୁଁ କରି ରିଫୁଏଲିଂ କ୍ୟାପାସିଟି, ସର୍ବାଧିକ ରିଫୁଏଲିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ଆମେରିକାନ ମିଲିଟାରୀର ହୁଁ ଜୋର୍ଡାନରେ ଅଛି। ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଆଟାକ କଲା, ହଁ ଯୋଉ ବମ୍ ସବୁ ଆଟାକ କଲା, ଏବଂ ବମ୍ ସବୁ ପ୍ଲେଟଲେଟ ବମ୍ସ ବୋଲେ ସେ ବମଲେଟ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବମ୍ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡିବ, ହୁଁ ସେଇ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯୋଉ ଆଟାକ ଟା କଲା, ହୁଁ ତା ଫଳରେ ଆମେରିକା ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇ ଫେଜର, ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଫେଜର। ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉ ହୁଁ ଇଏ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦବୁ, ହଁ ଆଜି ହଁ ରାତି ହଁ ବଡ ରାତି ହବ, ଗୋଟେ ହୁଁ ଧ୍ୱଂସର ରାତି ହବ। ଏକ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆପାଚି ଗଳେଇ ଦବା ପରେ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଥିଲା ଆଟାକ କରୁଥିଲେ ବା ହଁ ଆଟାକ କରିବେ ହଁ ବୋଲି ବାହାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆଟାକ ହେଲା ଜୋର୍ଡାନ ଉପରେ, ହଁ ଆମେରିକା ଦେଖିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଜୋର୍ଡାନରେ ବି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଶେଷ ଘାଟି ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଆଉ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ହୁଁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ହୁଁ ଇରାନର ଏଇ ଯୋଉ ସାଙ୍କସନ ଲାଗି ହୁଁ ପଶ୍ଚିମୀ ଦେଶମାନେ, ଆମେରିକା, ଏମାନଙ୍କର ଲଗାତାର ଚାପ ଲାଗି ହଁ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପରେ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଭଲ ବିକାଶ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଇରାନ ପୃଥିବୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ରୂପେ ନିଜକୁ ହୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ତାର ଉତ୍ତର ଟିକେ, ଯେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଏତେ ଯଦି ଭଲ କଥା ହବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାଇଁ, ବିରୋଧ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକା ପଟେ ବି ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ଇହୁଦୀ ଲବି ଅଛି, ସେମାନେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଇସ୍ରାଏଲ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନୁହେଁ। ହୁଁ ହୁଏତ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ଇରାନର ବି ଯୋଉମାନେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଥିବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନୁହନ୍ତି। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଇରାନର ଇନ ଜେନେରାଲ, ହୁଁ ଇରାନର ଯୋଉ ରେଜିମ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଇସଲାମିକ ରେଜିମ, ହୁଁ ସେଥିରେ ସେ ହିଁ ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରେଜିମରେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ହଁ କିଛି କଥାରେ ଭିନ୍ନମତ ଥାଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଇରାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ବିଜୟ। ଇରାନ ହଁ ଆଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ଲାଭ କିଛି ବୋଲେ କୌଣସି ଶାସକ ହୁଁ ଆଠୁ ଅଧିକ ସକ୍ସେସ ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଓକେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଇରାନ ପାଇଁ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ହୁଁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଇରାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଘଟଣା ପରେ, ଏଇ ଯୋଉ 19 ତାରିଖର ଚୁକ୍ତି ପରେ ଆଉ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି? କାରଣ ଆମେ ପୁରା ଏ ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ କୋଉଠି ବି ଖେମେନେଇଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସତ୍ତାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିକିରି ପବ୍ଲିକରେ ଗୋଟେ କିଛି କହିବା କି କିଛି ବି ହେଇନି। ତ ଆହୁରି କିଛି କଥା ବି ରହିଛି କି ଯୋଉଟା 19 ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ?
ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ 19 ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ, କିନ୍ତୁ 19 ତାରିଖରେ ଯୋଉମାନେ ଯିବେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରେଜିମ୍ ର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯିବେ। ହଁ ଆଉ ଖମିନେଇ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖମିନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ନ ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ। ସିଏ ହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆଣିବାର କାରଣ ହଉଛି, ମୁଁ ମୁସ୍ତାଫା ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ଖେମେନେଇ। ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟେଡ କିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା, ହୁଁ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଖବର ବି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇନଫରମେସନ ତାଙ୍କର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ହୁଁ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ। ହୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ହଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଇରାନର ପ୍ରକ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲା କୁହନ୍ତୁ, ହଁ କିମ୍ବା ଏଇଠି ୟେମେନରେ ହୁତିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ କି ଇରାକରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗରିଲା ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହଁ ହମାସ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ହଁ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମେନସନ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରୁଥିଲା, ଯେକୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ ହଁ ତାହେଲେ ଇରାନ ତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବ, ତା ସହିତ ସିଏ ଏନସ୍ୟୁର କରିବ ହୁଁ ଯେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଆର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ହୁଁ ହୁଁ ଏଇ କଥାଟା ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେନସନ ହେଲା ଯେ ହଁ ଆମେରିକା ଇରାନର ଚୁକ୍ତିରେ ହଁ ଲେବାନନର ସିଜ୍ ଫାୟାର କଥା ମେନସନ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହଁ ଏବେ ପୁଣି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରମ୍ପ ବି ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଆଁ ତ ଲିଭିଗଲା ଚାରିଆଡୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଆଁ ଏବେ ବି କୁହୁଳୁଛି, ହଁ ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଲେବାନନ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ହୁଁ ଯଦି ସେଇ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବନି, ହଁ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠି ଲିଭିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉଥରେ ଜଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଆମେରିକା ସେଟା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛି। ଆମେରିକା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲା ହୁଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ସାବୋଟାଇଜ ର ଭୂମିକା କରୁଛି। ଏଇ ଆଚ୍ଛା ଚୁକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସହମତ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଚ୍ଛା ଚାହୁଁଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବା ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହୁଁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢେଇବା, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ହୁଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭାବ ବଢିବନି ତ ବରଂ ଆହୁରି କମିବ। କାରଣ ଆ- ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେରିକାନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲା ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, ତା ଆଉ ସେଇ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଟା ଆଉ ରହିବନି। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ହୁଁ ଏକ ଘରିକିଆ ହେଇଗଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେତେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଥିଲା, ଏପଟେ ଜାପାନ କୁହନ୍ତୁ, ସାଉଥ କୋରିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁହନ୍ତୁ, କାନାଡା କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ବୋଲି ଯେତେ ସବୁ ଆମେରିକାର ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ହୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ଗାଜା ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାଜା ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ବୁଜିକି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏମାନେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହେଲା, ହୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଇସ୍ରାଏଲ ହରେଇଛି। ତାର ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଘରିକିଆ ହେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ଷତି ମାନେ ଆମ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସିଏ। ଏପଟେ ବି ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସେପଟେ ବି ବନ୍ଧୁ। ନାଇଁ ଜଣେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛନ୍ତି ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମର ଭୂମିକା କଣ? ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭୂମିକା ହଉଛି ଆମ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୁଁ ଭାରତର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ହଉଛି, ଏ ଚୁକ୍ତିର କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ ସଫଳ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭୂମିକାରେ ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇଲୁଣି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚୁକ୍ତିର ସବୁଠୁ ବଡ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ। ହଁ ପାକିସ୍ତାନର ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭାରତଠୁ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି ହୁଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ହଁ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ ଆହୁରି ହେଇଛି। ହୁଁ ଯଦିଓ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକ୍ରମଣରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ନିକଟରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ୟୁଏଇ ଯାଇଥିଲେ, ହଁ ସାଉଥ ହଁ ହୁଁ ୟୁଏଇ ଯାଇଥିଲେ। ହୁଁ ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡେସ୍ପରେଟଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଁ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଜ ଇଟ୍ ଇଜ ରଖିବା ପାଇଁ ହୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ପଦାରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଠିଆ ହେଇକିରି, ହୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲ୍ଫ ଏରିଆର ବା ହୁଁ ଗଲ୍ଫର ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଆଉ ଇଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ହଁ ପରିସ୍ଥିତିଟା, ହଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟି ଇରାନରୁ ପ୍ରୋ ଇରାନ ଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ପ୍ରଭାବ ଗଲ୍ଫ ଏରିଆରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିଛି, ଏବଂ ହୁଁ ଇରାନର ଏକଚାଟିଆ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଁ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଇରାନ ସହିତ ଆମର ଶାନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ହଁ ଆମେରିକା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହଉ ପଛେ, ହୁଁ ଇରାନର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ
ସିଏ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ତ ରଖେଇଦବନି। ଇରାନକୁ ସୁହେଇଛି ତାର ଭୌଗୋଳିକ ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜନୈତିକ ଆଉ କୂଟନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ବୋଲେ ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଇସୋଲେଟ ହଉଛି, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଦେଶ ପଛରେ ଯାଇକି ଭାରତ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତ କଣ ଆଇସୋଲେଟ ନ ହେଇକି ରହିବ କି? ହଁ। ଆଇସୋଲେଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ଏଠି କ୍ଷତି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆମର ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ମୁସଲିମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହା ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆମ ଭୂମିକାକୁ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ ଆଗର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ତ ଆମର ଗୋଟେ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ହଁ ପରେ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏମ୍ବାସିକୁ ଏଇଠି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପିତ କଲୁ ହୁଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମେ ରିକଗ୍ନାଇଜ କଲୁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉନଥିଲା କି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ନ କରିକି ରହୁନଥିଲେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରୋ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଣ୍ଟି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭୂମିକା ହବାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବା ପଛରେ ହୁଁ ବଡ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ହୁଁ ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଭାରତର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବା ମୋଦି ଯୋଉ ପାର୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସଂଗଠନ ସହିତ ଆରଏସଏସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ମୁସଲିମ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ରହିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ହୁଁ ଆଦର୍ଶଗତ ସିମିଲାରିଟି ଲାଗି ହୁଁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜନେସ ଟା ବଢିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଜନେସ ଟା କେବଳ ସରକାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ହୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଟାକ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମୋଦିଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ, ବିଜେପି ଆଉ ଆରଏସଏସ ର ସମର୍ଥକ ମାନେ ହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପଛରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ହୁଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ କେମିତି ଜିତିବ ବୋଲି। ହୁଁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେମିତି ଇରାନର ଆୟତୋଲା ଖୋମେନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ହୁଁ ମୋଦି ସରକାର ନିନ୍ଦା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେନି। ହୁଁ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ, ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ହୁଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତ ବିରୋଧୀ, ଏମାନେ ହୁଁ ହଉଛନ୍ତି ହୁଁ ମୁସଲିମ ସପକ୍ଷବାଦୀ, ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସକ, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଁ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ସିମିଲାରିଟି ଏଇପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାରତକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ହଁ କାରଣ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଠିଆ ହବା, ହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ସେଇଠି କହିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପିତୃଭୂମି ହୁଁ ଏବଂ ତମ ପାଇଁ, ତମର ଅଧିକାର ପାଇଁ ତମ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିବା, ହୁଁ ଏଇଟା ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ କ୍ଲୋଜଲି ୱାଚ୍ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଇରାନ କେବଳ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହରମୁଜ କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବାର ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ନୀତି ରହିଛି ସେ ନୀତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହବା କଥା ଥିଲା। ଆମେ ପୁରା ନିନ୍ଦା କଲୁନୁ। ଆମେରିକା ଆଉ ହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇରାନ ହଁ ଉପରେ, ଆମେ ହଁ ନିନ୍ଦା କଲୁନି, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ଇରାନ କଲୁନି। ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ କଲା ହଁ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ କି ବାହାରିନ ଉପରେ କି ସେତେବେଳେ ଆମେ କତାର ଉପରେ, କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କଲୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ହୁଁ ଯାହାକୁ ମୋଦି ଯାଇକିରି ବି ଇରାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭେଟିଛନ୍ତି, ହଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ହେଲା, ହୁଁ ଯଦି ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହବ, ହୁଁ ତାହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଶର, ଇରାନକୁ ଆମେ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛୁ, ଇରାନ ସହିତ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ହୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନ ରହିଛି, ଇରାନର ଦୂତାବାସ ଏଇଠି ଅଛି ହୁଁ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଏବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ହୁଁ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଲେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବାନି। ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ଇରାନ ଜାଣୁନି ନା ମୁସଲିମ ହୁଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଇସଲାମାବାଦ ଟକ୍ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ଯାହା ତାକୁ ଯୋଉ ଭୂମିକାରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଥିବ, ସେ ଭୂମିକା ସୁଧାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ତାର ରହିଛି। ମାନେ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ, ତାକୁ ବଦଳେଇବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଯଦି ଭାରତ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଆଇସୋଲେଟ ହେଇଛି ହଁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ, ପାକିସ୍ତାନର ଶାନ୍ତି ଜିଓ ଚୁକ୍ତିରେ ହଁ। ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ହୁଁ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହେଇଛି, ବଢିଛି। ଓକେ।
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 19 ଜୁନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ଏଇ ଚୁକ୍ତିଟା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହବ ଆଉ ତା ପରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆଉ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 60 ଦିନର କଥା କୁହାଯାଉଛି 60 ଦିନର ପରର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି? ମତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି। ହୁଁ ଯଦି କମ ସେ କମ ଆମେରିକା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ହୁଁ କାରଣ ଆମେରିକା ଜାଣିଲା ହୁଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ଥଳ ବୋଲେ ସେନାବାହିନୀକୁ ହଁ ସେଇଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉତାରିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଡିଫେନ୍ସ ବୋଲେ ଯୋଉଟା କି ମିଲିଟାରୀ ହୁଁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲେ ହୁଁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ସୈନିକଙ୍କୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ହୁଁ ଏବଂ ହେଭି କାଜୁଆଲିଟି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହୁଁ କାରଣ ଇରାନ ଇରାକ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ଇରାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ହୁଁ ଏବଂ ଇରାନ ହଉଛି ଭାରତର ଆୟତନର ଅଧା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଯଦି ଯିବେ ହୁଁ ତାହେଲେ 5ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ହେଭି କାଜୁଆଲିଟି ହବ। ଓକେ ତ ସେଭଳି ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ତେଣୁ ଭିତରକୁ ସେଇ ଆମେରିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯିବାକୁ ଆମେରିକା ଆଟାକ କରିବନି। ହଁ ଆମେରିକାଠୁ ଆଉ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆଶା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନା। ତାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ପୁରା ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଇପାରେ ନାଇଁ ମୁଁ ହଁ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶଙ୍କାଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜି ହେଇନି, ହଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରେସର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ହୁଁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜି ନ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ଏହା ହେଇପାରେ ହୁଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମେରିକା ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବନି। ହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ଆଟାକ କରିବା ନାଁରେ ଲେବାନନରେ ଯୋଉ ଆଟାକ କରୁଛି, ହୁଁ ସେଇ ଘଟଣାରେ ଆମେରିକା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିପାରେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇପାରେ ହୁଁ ଏବଂ ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଇରାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ବି କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଇରାନର ସମର୍ଥନରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆଟାକ କରିବ ହୁଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବନି। ଆଚ୍ଛା ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଯଦି ଏଇ 60 ଦିନ ଯୋଉ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କନଫ୍ଲିକ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା କୋଉଠି ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେବାନନକୁ ନେଇକିରି ଲେବାନନକୁ ନେଇକିରି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଲେବାନନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଆମ୍, ଆ, ଖବର ଆସିଗଲାଣି ଯେ ତୈଳ ଦର ଏବେ କମିବ ଆଉ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆର୍ଥିକ ବିପତ୍ତି ପାଇଁ ଇରାନ ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନହେବା ଯାଏ ଆର୍ଥିକ ବିପତ୍ତି, ଯଦି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଇସାରିଛି ତାପରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇ ପାରୁଛି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ ବି ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସମାଧାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ସବୁ ପକ୍ଷ ରହିଛି। ଏଥିରେ ତ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।